نے ریاستی خوف کو توڑ کر ایک دن میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کے اس پروگرام کو کامیاب بنایا. یہی ہماری طاقت ہے. اس ریاست کے لیے اپنے پیسوں سے جب یہ مل کر جو ہے نا زر خرید ایک جلسہ بنا سکتا ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتا ہے کہ جب بلوچ ایک جاگا ہوتے ہیں، ایک ساتھ ہوتے ہیں، تو پھر انہیں کوئی بھی طاقت نہیں روک سکتی ہے. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا اس جلسے میں آنے کے لیے، یہاں پر اپنا تعاون دینے کے لیے، اپنا سپورٹ دینے کے لیے. بلوچ جہاں بھی آباد ہے وہاں اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کی حیثیت کیا ہے اس ریاست کے اندر اور اس ملک کے اندر، اور اس ملک کے قانون کے اندر ہماری حیثیت کیا ہے. اس ملک کے قانون کے اندر بلوچ چاہے جس بھی نسل سے تعلق رکھتا ہو، اس کی زبان کوئی بھی ہو، اس کی مذہب کوئی بھی ہو، اس کو ایک غلام کی حیثیت کی طرح رکھا گیا ہے. اور اس غلامی کی حیثیت کے تلے بلوچستان کے وسائل کی لوٹ مار کے لیے بلوچ نسل کشی کی گئی ہے. بلوچ نسل کشی کی بہت سی شکلیں ہیں، اور وہ شکلیں شاید ہر علاقے میں ہر جگہ آپ کو مختلف نظر آئیں گی، مگر وہ تمام ایک ہی پالیسی کے اس پر ہو رہی ہے. اور وہ پالیسی یہ ہے کہ بلوچ کو غلام رکھا جائے، اسے اس حد تک لاشعور رکھا جائے کہ وہ اپنی قومی ملکیت، اپنی قومی وسائل، اپنے قومی شناخت کی جدوجہد سے دور ہو جائے. پاکستان کے قیام کے بعد سب سے پہلا حملہ کیا گیا تو بلوچستان کی زرعی زرخیز زمینوں پر حملہ کیا گیا. جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پورے ریجن میں فصلیں اور زمین تو بلوچ کی ہے، ان کی ملکیت تو بلوچ کی ہے، لیکن اس کا مالک ایک فوجی ہے، ایک وردی والا فوجی ہے جس نے بلوچوں کو غلام بنایا ہوا ہے. بلوچ کا کسان اس جاگیردار کے نیچے کام کر رہا ہے جو جاگیردار سرکار کے پیرول پر کام کر رہا ہے. اور وہ نام نہاد سردار اور جاگیردار جنہوں نے ہمیشہ بلوچ نسل کشی میں ایک فیسلیٹیٹر کے طور پر، ایک کولیبریٹر کے طور پر ایک کردار ادا کیا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ آپ سب کو ان سرداروں، ان جاگیرداروں کے خلاف بھی اکٹھا ہونا پڑے گا، مگر ان کی پہچان یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بلوچ ہے یا کوئی وہ براوی اسپیکنگ ہے. نہیں، بالکل بھی نہیں. یا وہ سرائکی بولتا ہے، وہ صرف اور صرف پنجاب کی زبان بولتا ہے، اور اس نے اپنی پہچان کو بلوچی، براوی اور سرائکی اس لیے بنایا ہوا ہے تاکہ ہماری طاقت کمزور ہو سکے، تاکہ ہم کو اور آپ کو وہ بانٹ سکیں. آج نصیر آباد کے لوگوں کو، ڈیرہ مراد کے لوگوں کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی قومی شناخت کی طرف آئیں. اور ہماری قومی شناخت یہ ہے کہ ہم بلوچ ہیں، ہم چاکر خان کی اولاد ہیں، ہم بالاج کے سپرد ہیں، اور ہماری ایک اپنی تاریخ ہے، 1000 سالہ پرانی تاریخ. انگریزوں کے بنائے ہوئے ملک سے پہلے کی ہماری تاریخ ہے. ہمارا نظریہ، ہمارا ایمان، ہماری زمین ہے اور ہمارے لوگ ہیں. آج جو ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ اس ریجن میں آفت زدہ اس کو قرار دیا جاتا ہے، سیلاب زدہ قرار دیا جاتا ہے، وہ سیلاب خدا کی طرف سے نہیں بلکہ اس سرکار کی طرف سے ہے، تاکہ یہاں کے لوگوں کو مجبور کیا جائے کہ وہ ہر سال اپنے زمینوں سے بے دخل ہو جائیں. وہ ہر سال بھکاریوں کی طرح این جی اوز کے سرپرستی میں جو ہے نا این جی اوز کے نیچے کام کریں. سنیے اور سمجھیے، دیکھیے کوئی بارڈر نہیں ہے، لیکن اسی پنجاب کے لوگوں کو دیکھیں اور یہاں پہ بلوچستان کے لوگوں کو دیکھیں. آج کینسر وبا کی طرح پھیل چکا ہے. آج نصیر آباد میں کتنے زیادہ ہماری عورتیں ہیں جو زچگی کے دوران موت کے شکار ہو رہے ہیں. اس کی وجہ کون ہے؟ اس کی وجہ ہماری اور آپ کی خاموشی ہے. یہاں کی حکومت صرف اور صرف اس لیے بنائی گئی ہے کہ بلوچوں کی نسل کشی کی جائے، اور وہ نسل کشی یہ نہیں ہے کہ اس کو پکڑا جائے اور اس کو گمشدہ کیا جائے اور اس کو پھینک دیا جائے. اس کی بہت سی شکلیں ہیں، ان شکلوں کو پہچانیں. دیکھیں ہمارے اور آپ کے درمیان ان نوجوانوں کو
यूनिवर्सिटीज में होना चाहिए था, मगर वो मंशियात के शिकार है, मगर उनके हाथों में हथियार दिए गए हैं ताकि वो सरकार के डेथ स्क्वाड्स में जो है ना काम कर सके। ये पूरे बलोचिस्तान की कहानी है। बलोच एक जिंदा कौम इसलिए रहा है क्योंकि उसने हमेशा एक साथ जिंदगी की है। वो जिंदा कौम इसलिए कहा गया है क्योंकि उसने ये नहीं सोचा कि ये वबा या ये जबर अगर मेरे साथ नहीं हुआ है तो मैं खड़ा ना हूं। आज दूसरे अक़वाम के लोगों को हमारे दरमियान लाया गया है जो खुद अपनी शिनाख्त को बदलकर बलोच होने का क्लेम कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि बलोच इस वक्त एक जंग के उसमें है, एक जंग ज़दा समाज में है, और जो भी अक़वाम है वो हमारे साथ हमारे भाई बनकर अगर रहेंगे तो जरूर हम उनके साथ उनके जदोजहद में शामिल होंगे। मगर अगर कोई भी कौम जो बलोच को ज़बान के नाम पर, कबीलों के नाम पर डिवाइड करे, तकसीम करे और हमारी जमीन पर अपनी मलकियत जाहिर करे तो वो भी हमारा दुश्मन है, और उसको भी लाया गया है तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की जानिब से लाया गया है। आज नसीराबाद में आप देखें कि एक उच्च पावर प्लांट है लेकिन उसके करीब की आबादी को भी बिजली मुयस्सर नहीं है। ये उसी तरह है जिस तरह डेरा बुक्टी से निकलने वाला गैस आज तक बलोच को मुयस्सर नहीं हो सका। डेरा बुक्टी से निकलने वाले गैस से पाकिस्तान ने अपनी तमाम फैक्ट्रीज को चलाया, मगर वही डेरा बुक्टी का गैस बलोच के घर में ईंधन नहीं फराहम कर सका। आज बलोचिस्तान की सबसे जरखेज जमीन जिसको बलोचिस्तान की पूरी मईशत को संभालना चाहिए था, आज वो जरी जमीन भी फौजी कर्नलों के जद में आ चुकी है और बलोच को 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज बनाया जा चुका है। आज सेंधक के सोने को लेकर पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ जाकर मुआहदे कर रहा है, वो बेच रहा है हम लोगों को, हमारी जमीनों को, हमारे लोगों को, हमारी लोगों की कीमतें लग चुकी है। और वो मसनूई रहनुमा जिनको हमारा रहनुमा बनाया गया, उनसे भी मैं यही कहती हूँ कि आज बलोच की हालत ये है कि वो बेसर सामानी में 6 महीने जो है ना नकल मकानी करता है किसी दूसरी जगह से, वहाँ से दूसरी जगह आता है। आज बलोच का कोई मुस्तकिल घर नहीं है। आज 1 मिलियन से ज्यादा बलोच अपने घरों को छोड़कर नकल मकानी करने पर मजबूर हो चुके हैं। तो वो मसनूई रहनुमा अगर वो इस वक्त भी बलोच तहरीक के साथ नहीं जुड़ेंगे और बलोचों को बलोच नस्ल कुशी में इसी तरह ही सरकार के साथ रहेंगे तो वो भी बलोच के दुश्मन है, और उन सबको मैं बलोच दुश्मन कहकर ही पुकारूंगी। ये सरकार केवल वतन सरकार नहीं है जिस तरह इसने फैलाया हुआ है कि मैं दहशतगर्दी खत्म करना चाहता हूँ। ये खुद दहशतगर्द है, ये खुद जंगी मुनाफाखोर है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं ये दूंगी कि आज चतर के एरिया में सीडीडी मासूम नौजवानों को उठाकर लेकर जाती है और उनके घर वालों से भत्ता मांगती है कि 10 लाख दो, 15 लाख दो तो तुम्हारे बेटे को छोड़ देंगे। ये है उनकी उपनवतनी। बलोचिस्तान में ऐसी माएं भी है जिन्होंने अपने बच्चों की लाशों के लिए भी 90 लाख रुपए इन फौजियों को दिए हैं, लेकिन इनके पेट कभी नहीं भरे हैं और ना ये भर सकते हैं। 25 जनवरी बलोच यकजहती कमेटी ने नस्ल कुशी के यादगारी के दिन के तौर पर रखा है, और नस्ल कुशी वो नहीं जिसमें हम अपने सिर्फ उन भाइयों को याद करेंगे जो मारवाई अदालत कत्ल किए गए, बल्कि हम अपनी पूरी कौम को याद करेंगे। हम और उस माँ को याद करेंगे जो 9 महीने तक अपने बच्चे को संभालती है, लेकिन 9 महीने के बाद अस्पताल न होने की सूरत में उसका बच्चा भी मर जाता है और वो खुद भी मर जाती है। हम अपने तमाम बलोच कौम के हर उस तकलीफ को याद करेंगे, ये भी नस्ल कुशी है। हम मंशियात ज़दा उन लोगों को याद करेंगे, उन नौजवानों को याद करेंगे, और साथ साथ अपने तमाम कौम के तमाम मसाइल को याद करेंगे। जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिनोसाइड हमारे साथ किया गया है, जिस तरह हमारे एरिया को इस तरह बनाया गया है कि आफत ज़दा हो जाए, हम लोग अपने NGOs का नेटवर्क फैलाया गया है
ये लोग रखना चाहते हैं। ये हमारे कल्चर पर एक अटैक है, एक वार है। बलोच कल्चर पर एक अटैक है, बलोच सकाफत पर एक अटैक है। आज मैं यहाँ उर्दू में नहीं बल्कि बलोची में और ब्रावी में बात करना चाहती थी, लेकिन मैं समझती हूँ कि आज इस रीजन में सबसे ज्यादा हमें जबान के तजाद को खत्म करने की जरूरत है। सबसे ज्यादा हमारी पहचान ये है कि हम बलोच हैं और हमारे बलूचिस्तान में और बहुत सी जुबानें हैं। हमें हर जुबान की इज्जत करनी पड़ेगी, चाहे वो सिराइकी हो, चाहे वो बलोची बात कर रहा है, चाहे वो ब्रावी बात कर रहा है, वो उसकी जुबान है और हमारी पहचान सिर्फ एक है और वो बलोच कौम की पहचान है। अगर इस पहचान को तकसीम का नाम देकर कुछ लोग, कुछ सरदार जो नामयाब सरदार है, जो पानी की तकसीम के साथ साथ लोगों को पर जबर कर रहे हैं, वो बलोच कौम को तकसीम करना चाहते हैं, तो मैं उन सबको भी यही कहूंगी कि ये उनकी खुद की तकसीम हो सकती है, क्योंकि बलोच के अंदर सिर्फ एक ही कौम है, वो बलोच खुद है, बाकी तमाम उसकी जुबानें हैं और वो उन जुबानों और उन कबायलों के साथ 1000 साल से जिंदा रहा है। तो हमें फिर से उसी नूरी नसीर खान के बलोच कौम को जगाना पड़ेगा, जो बलोच होकर इस सरजमीन के फलाह बहबूद के लिए काम करता था, जो जिस बलोच ने अंग्रेज की गुलामी को कबूल नहीं किया, जिस बलोच ने अंग्रेज की गुलामी के खिलाफ 100 साल तक जद्दोजहद लड़ी और एक बलोच होकर लड़ी। तो आज हमारे लिए भी एक ही मौका है कि इस पुरअमन तहरीक के साथ हो जाएं, अपने लिए, अपने हकूक के लिए खड़े हो जाएं, एक साथ हो जाएं, तकसीम को खत्म कर दें। और 25 जनवरी दालबंदी में होने वाले अजीम शान जलसे में नसीराबाद, देरा मुराद, पीपल और इसके तमाम वासी अपने घर के लोगों के साथ शामिल हो जाएं और पैगाम दें कि वो लोग जो ये कहते हैं कि नसीराबाद का बलोच बलोच तहरीक से कट चुका है, वो ये समझे कि नसीराबाद का बलोच आज भी बलोच तहरीक के साथ जुड़ा हुआ है। उन मसनूई रहनुमाओं ने या उन सियासी पार्टियों ने अगर इस खित्ते को बलोच तहरीक से अलग करने की कोशिश की तो उनकी कोशिशें नाकाम हो चुकी है। यहाँ का बलोच आज भी बलोच तहरीक के लिए उसी तरह ही खड़ा है जैसे पहले खड़ा था। मैं ये भी पैगाम देना चाहती हूँ कि आज इस जलसे में औरतों की तादाद कम है, लेकिन मेरे भाइयों की तादाद ज्यादा है। मैं चाहती हूँ कि हम एक कौम बनकर आगे बढ़े, अपनी औरतों को तालीम की तरफ लेकर जाएं, उनको उनके बुनियादी हकूक दें, क्योंकि कौमें उस वक्त आगे बढ़ती है जब उसमें औरत को उसी तरह ही किरदार अदा करना पड़े, और उस किरदार को आगे ले जाने के लिए मेरे भाइयों को मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी औरतों को उनका हकूक देना पड़ेगा, उनको तालीम के रास्ते में लेकर आना पड़ेगा। 25 जनवरी हो सकता है ये रियासत उसी तरह ही रास्ते बंद कर दे, जिस तरह आज उसने नेटवर्क बंद किए हैं, जिस तरह आज वो BYC के हर कारकुन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहा है। लेकिन उसके बाद भी हम 25 जनवरी दालबंदी पहुंचेंगे और दिखाएंगे उसको कि बलोच अपनी नस्ल कुशी के खिलाफ यकमुश्त खड़ा है। कराई बाज मिन्नतवार के नुम बलोचक जेती कमेटी न जलसगा बसोरे दा नस्ल कुशी डी नना उनमा हौसला अगर बुलंद मरे गुड़ा नंदना बरोकिंगा कौम के गड़ास कनेंकेना मनी ब्रासा मनी गुआरा शुमा के दूर अशद कगे एक जलसा अवार बुआ गए वास्ता वती नियामा बलूची ब्रावे ये तजादा खत्म कने, वती नामा बलूची ब्रावे सिराई की ये तजादा खत्म कने। माँ शुमा एक कौम में वड़ा ब्याई वती नस्ल कुशी के खिलाफ आवार में जद्दोजहद कने। पर्चा की ये रियासत है तुका, इस कानून है तुका, मारा जिंदगी देस्ते मर्ची माँ शुमा बिचारे किता के बलूच कौम में वसाइल अस्ता ए हमें वड़ मारा लुट्टी थे, मारा गुलाम कुता गे गुलामी ये तारीख खत्म कुता बले अंगाई दास्ते के मचारा कि मैं मर्दों में बस कर दो वक्त है नाने वास्ता भी हमें अंग्रेज हमें जागीरदार के जोड़ खुदा के नाम है, पाकिस्तान के जोड़ खुदा के नानी गुलामी है खाना गाए गोड़ा ब्याई माँ शुमा एक जगह में ओ माँ मर्ची वती बलूच साल बुलनश भी हमें मिन्नत कना हमें कुलावा दया लूटा कि वती वाने के रहा अल्लाह बुरोए बुआने वती कौमन बुआने ने
وتی چوکا جوانی سبق دے سبق بہادری دے سبق لغور بو کے مدیے سبق بہادری دے سبق یک جگہ یہ بدیے سبق یک بو کے بدیے اور 25 جنوری نصیر آبادش بعض کچے مردوں میں بے اعتدال بندی ناوار میں بھی اور ریاست یہ ٹولی یعنی یہ گپ کی نصیر آباد مرچی بلوچ سیاسی تحریک کا جتا بتا ختم کنگی ہے آلاس کنگی استے مرچی بلوچ جگجیتی کمیٹی نصیر آباد مردمانی گماوار اشتاد کا آنی ار معاملہ ار تحریک ار حق کے گماوار اشتاد کا وما سر پدبا کہ بلوچ اگر 1948 تو کا وتی یک انچیس دس بردار نہ کتا گوڑا مرچی بھی نہ بیتے آواتی یک انچی دفاع وقت کنتے و سرجمی بلوچستان آواتی تحریکا وتی قومی جودا ہمیں وردی ماں بارتے ماشوے سب باز منتوارا ای تحریک کامیاب شما کتا مانا کتا ماں بس شما دیما یک سیاسی ورک کریا وما لے اٹھا کہ شما مچ ہمیں وتی اتحادہ مفروش یک جگہ بھی ہر ٹائم ہر جگہ شما مردم شمارا لوٹا نہ حق کی خلاف در بھی آئے کس سے بھی نہ حق کی کنتے آتے جند برات بھی بلے کہ آئیے سارا سرداری یہ نام نے آدھے چیئے لگے تھا بلے ہما سردار اور بھی منہ میں گلا ہو دیا لوٹا کہ مرچی بلوچ نسل کشی ہے ہمیں آخری فیضت کا کیا یہ تو کا پاکستان داسا اسٹ ننے دبا کھاک داسا دیکھا گوڑا اراتے دیکھ چل بندر دیکھ پنجاب بندر دیکھا دوسر بندر اسے جاگا دیکھ اگر نن دا وقت دیوں بشمتوں اور دا وقت دیوں انتظار کریں تنا واری نا کہ ننا واری یرا وقت برو گوڑا نن بشمرو گوڑا یقین کبو ننا نن کے ہچس سل پرو ہچس نن کے سل پرو کہ ننا وہ وقت بشمرو نا دا تحریک نمائے پدا پاو دا تحریک نمائے اسٹ مبو تنا نیامنا تنا علم نہ دوئے علبو اونا قبائلی مذہبی اور دا زبان نہ فرقی ختم کبو اسٹ مبو تنا چناتے خواننگ نہ کسر شاق بو تنا چناتے بہادر جوڑ کبو اوفتے بلوچ کش جوڑ کپبو نما باز منتوار 25 جنوری دال بندے نواسے عظیم الشان جلسہ اسمریک اندہ 25 جنوری تو دکان صدان زیاد بلوچ لاپتہ بندختے ریاست قصبے اور افتا لاش تے مسخ کرے چون شاوا کہ ہمو لمہ باق کہ اتنا چناتے کہ انتظار کریں گو 10 سال نائے 15 سال نائے 20 سال نائے او کبھی تپس کے اتنا دیرو گوڑا داسا ننینو میں ہمو لاش اتاؤں وارسی کروئی ارے اور ننینو میں دا سرکاری اندہ کلاوتے روئی تمک کہ بلوچ نہ زمین اٹھی بلوچ نہ منشاون مطابق ہی حکمرانی مرے بلوچ نہ زمین اٹھی قبضہ نہ حکمرانی مفقق بلوچ نہ زمین اٹھی نہ جبرہ نہ حکمرانی مفقق نوا باز میں ندوار کنا علماء کنا